Sorry friends, due to some technical error, I have missed or I have skipped the slide into two portions or presentation into two portions. We are again further moving from the next skip part. We all know that the shikimic acid pathway is a 7-step metabolic route which is used by bacteria, fungi, algae, parasites and plants for the biosynthesis of aromatic amino acids. As I told you previously, the three aromatic amino acids we obtain that are phenylalanine, tyrosine and tryptophan. But generally in this phenylalanine and tryptophan are non-essential amino acid and the tyrosine is the essential amino acid. This tyrosine is then further synthesized from the phenylalanine portion into the body of the organism on the plant cell. But the speciality or the exceptional thing of this shikimic acid pathway is that this pathway is not found in animal. Therefore, phenylalanine and tryptophan represent the essential amino acid that must be obtained in the animals. Animals can synthesize tyrosine from phenylalanine and therefore it is not an essential amino acid except for the individual which are unable to hydroxylate the phenylalanine to tyrosine. Okay. Now आता जसं म्हटलं की मी शिकेमिक ॲसिड डिराईव्ह झालं होतं डिराईव्ह झालं होतं जॅपनीज फ्लावर शिकेमीपासून सो आणि स्ट्रक्चरल इल्युस्ट्रेशन झालं होतं 50 years later. सो आत्ता जे फॉलोइंग स्ट्रक्चर दिसतं आहे आपल्याला 1 कार्बोक्सिलिक ॲसिड 1 अल्किल ग्रुप आणि 3 हायड्रॉक्सिल ग्रुप ज्याला अटॅच आहेत ते आहे. दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर द शिकेमिक ॲसिड. द IUPAC name of this shikimic acid is 3,4,5 trihydroxy cyclo-1-hexene 1 carboxylic acid means तिसऱ्या चौथ्या आणि पाचव्या कार्बन कंपाऊंडला हायड्रॉक्सिल ग्रुप अटॅच आहे. फर्स्ट कार्बनला अल्किन डबल बॉन्ड रिंग आहे म्हणजेच अल्किन आणि पहिल्याच कार्बनला कार्बोक्सिलिक ॲसिड अटॅच आहे. दॅट्स वाय द IUPAC नेम ऑफ द शिकेमिक ॲसिड इज 3,4,5 trihydroxy cyclohexene 1 carboxylic acid and the chemical formula for the shikimic acid is C7H10O5 having the molecular weight 174.15 gram per mole. Now moving forward, there are 7 enzymes involved in the 7 different stages or 7 different steps of this shikimic acid pathway. The first enzyme in the step 1 is DHP synthesis and it is actually 3-deoxy-D-arabinohydrolysonate 7-phosphate synthesis. It is abbreviated as DHP synthesis. Then the second enzyme in the step 2 is 3-dehydroquinone synthesis. It is 3-DHQ synthesis. The third enzyme is in the step 3 is 3-dehydroquinone dehydratase, that is DHQ dehydratase. In the step 4 the enzyme used is the shikimate dehydrogenase. In the step 5 the enzyme is shikimate kinase enzyme. Step 6 enzymes in the step 6 the enzyme involved is EPSP synthesis, that is 5,5-enol pyruvyl shikimate 3-phosphate synthesis. And in the step 7 the enzyme used is codogamide synthesis. These enzymes are particularly used at 7 stages and you have to keep in mind all the 7 enzymes used. हे 7 enzyme यूज होतील नंतरच फर्दर बायोसिंथेसिस होईल त्या इंटरमिजिएट पासून पुढच्या कंपोनंट्सचं. Now here is the general overview, means the clear overview of the shikimic acid pathway along with the chemical structures. To have a better understanding for that means to have a avoid the clinching or avoid the extra writing on that, or to get easily understanding of the pathway to the view people, I have given it in a sorted way, and further I have explained this pathway in detail along with the intermediate stages, what happens during the particular stage, which reaction occurs, which bond breaks, and where is the conversion of the component occur. It is in the written format, so it will be easier for your understanding and conception. So looking forward to this, we will start with the reactions.
सो शिकेमिक ॲसिड पाथवे हा जो पाथवे आहे इट इज डिराइव्ड फ्रॉम और इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू biosynthetic precursors. The first biosynthetic precursor is the phosphoenol pyruvate and the second one is the erythrose 4-phosphate. The phosphoenol pyruvate is the precursor which is obtained from the glycolysis pathway. जो काय ग्लायकोलिसिस पाथवे असतो तिथून आपल्याला फॉस्फेनॉल पायरुवेट मिळतो आणि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे होतो तिथून आपल्याला इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट हा कंपोनंट बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर ऑब्टेंड होतो आणि जेव्हा ह्या दोघांचं कॉम्बिनेशन होतं जे कंबाईन होतात आणि देन वी गेट अ कंपोनंट दॅट फॉर द फर्दर शिकमिक ॲसिड पाथवे बाय द यूज ऑफ सर्टन एन्झाईम्स अँड यूज ऑफ सर्टन इंटरमिजिएट्स टू फॉर्म द शिकेमिक ॲसिड. आता आपण म्हटलं की हे दोन कंपोनंट हे प्रिकर्सर्स यूज होऊन आपल्याला शिकेमिक ॲसिड पाथवे कॅरी फॉरवर्ड होतो. पण इथे जे मध्ये जे अमायनो ॲसिड किंवा अमायनो ग्रुप जो अटॅच होतो तो अमायनो ग्रुप कुठून अटॅच होतो, तो अमायनो ग्रुप जो अटॅच होतो त्याच्यासाठी तो अमीन ग्रुप ग्लुटामेटपासून ग्लायसिन किंवा सिरीनमधला यूज करण्यात येतो. ओके, जे ग्लुटामेट ग्लायसिन आणि सिरीनमधले जे अमीन ग्रुप्स असतात ते अमीन ग्रुप्स फर्दर आपल्याला ट्रिप्टोफॅन, फिनिलॅलानाईन आणि टायरोसिन हे डेरिव्हेटिव्ह ऑब्टेन करण्यासाठी अमिनो ग्रुप यूज होतात. आणि आता म्हटलं की आपलं फॉस्फेनॉल पॅरोवेट ग्लायकोलिसिसमधून मिळतं. तर ग्लायकोलिसिस काय असतं? ग्लायकोलिसिस इज अ मेटाबॉलिक पाथवे इन विच देअर इज अ ब्रेकडाऊन ऑफ द ग्लुकोज ग्रुप. ओके, ग्लुकोज ग्रुपचं ब्रेकडाऊन होतं, सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड अ ग्लायकोलिसिस. दुसरं काय आहे? इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट आहे. इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट काय आहे? इट इज अ 4 कार्बन compound means it is a tetrose sugar compound. So erythrose 4-phosphate is the intermediate of the pentose phosphate pathways. So glycolysis pathwayचा इंटरमिजिएट आहे फॉस्फेनॉल पायरुवेट आणि पेंटोज फॉस्फेट पाथवेचा इंटरमिजिएट इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट. सो हेच जे दोन आहेत फॉस्फेनॉल पायरुवेट आणि इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट हेच दोन स्टार्टिंग मटेरियल असतात शिकेमिक ॲसिड पाथवेचा. हे दोन सगळ्यात पहिले कंबाईन होतात, कंडेन्स होतात आणि मग त्यांचा शिकेमिक ॲसिड पाथवे स्टार्ट होतो. आता हे झाले प्रिकर्सर्स शिकेमिक ॲसिड पाथवेचे. पण आता अगेन आय एम टेलिंग यू, आता शिकेमिक ॲसिड पाथवेमध्ये जो नायट्रोजन सोर्स असतो तो नायट्रोजन सोर्स कुठून येतो? तो इट कम्स फ्रॉम द अदर अमायनो ॲसिड्स दॅट इज ग्लुटामेट, ग्लायसिन आणि सेरीन. ओके, got it? So starting with the shikimic acid pathway, we are moving toward the steps. So first step is the shikimic acid pathway is, in this step सगळ्यात पहिलं दोन केमिकल्सचे कंडेन्सेशन होतं. Two chemicals get combined. The first chemical is phosphoenol pyruvate and the second one is erythrose 4-phosphate. Phosphoenol pyruvate and erythrose 4-phosphate get condensed together and this phosphoenol pyruvate is derived from the carbohydrate, the glycolysis metabolism madun. Okay, and this erythrose 4-phosphate obtained from the pentose phosphate pathway. And these two components condense together and form the compound DAHP. आणि ह्या DAHPचा नाव आहे D-arabinoheptulose phosphate. सो आपण बघूयात की हे कशा प्रकारे कंडेन्स होतात. तर आपण हे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बघितलं आहे. या फॉस्फोइनॉल पायरुवेटमधला CH2 ग्रुप आहे तो बॉइंड होतो इरिथ्रोज 4-फॉस्फेटच्या CH2 ग्रुपसोबत. आणि मग काय होतं की आता आपण नंतर मग काय होतं DAHP फॉर्मेशन होतं. DAHP फॉर्मेशनला आपण नंबरिंग केलेलं आहे. सो आपण बघायचं आहे की आता आपण बघितलं की हा जो CH2 आता आपण हे जे DAHPचं स्ट्रक्चर आहे याच्यात आपण नंबरिंग केलं आहे 7पर्यंत. आता बघा पहिला जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट आहे तो पहिलं घेतलं आहे. तर त्याच्या 3rd कार्बनपर्यंत आपण बघितलं आहे नंबरिंग केलं आहे. सो COOH मग आता इथे फॉस्फोइनॉल पायरुवेटमध्ये हा फॉस्फेट ग्रुप आहे OPO3H2 ग्रुप.
पण तो आपण या स्ट्रक्चरमध्ये बघितला आहे की PO3H2 ग्रुप याच्यात नाही आहे, म्हणजे हा PO3H2 ग्रुप रिमूव्ह होतो आणि तिथे कीटोन फॉर्मेशन होतं. अँड देन हा जो CH2 ग्रुप आहे, हा CH2 ग्रुप हा अल्डिहाइड ग्रुपसोबत अटॅच होऊन इथे ते DHPचं सिंथेसिस होतं. म्हणजे इथला रिमूव्हल ऑफ PO3H2 होतं आणि नंतर मग हा जो CH2 ग्रुप आहे तो CHOला बाइंड होऊन म्हणजेच अल्डिहाइड ग्रुपला बाइंड होतो आणि देन देअर फॉर्मेशन ऑफ DAHP. ओके, पहिली स्टेज. आता दुसरं स्टेज, आता मूव्ह टुवर्ड्स दुसरं स्टेज, सेकंड स्टेप. सो आता हे जे DHP आहे हे या सेकंड स्टेजमध्ये सायक्लिक फॉर्ममध्ये कन्वर्ट होतं बाय सायक्लायझेशन रिॲक्शन. आणि हे जे सायक्लायझेशन DHPचं सायक्लायझेशन झाल्यानंतर फॉर्म होतं 3-डायहायड्रोक्विनिक ॲसिड. ओके, आणि याच्यामध्ये एन्झाईम यूज होतो 3-डिहायड्रोक्विनेट सिंथेस. ओके, डिहायड्रोक्विनेट सिंथेससाठी जो कोफॅक्टर यूज होतो तो असतो NAD आणि कोबाल्ट. सो NAD आणि कोबाल्ट आहे, दीज आर द कोफॅक्टर विच आर यूज फॉर द 3-डिहायड्रोक्विनेट सिंथेसिस एन्झाईमसाठी आणि मग फॉर्मेशन होतं 3-डिहायड्रोक्विनिक ॲसिड. सो या प्रकारे सायक्लायझेशन रिॲक्शन होते. बघण्यासाठी याचं नंबरिंग केलं आहे. DHPचं 1 to 7 कार्बनपर्यंत नंबरिंग केलं आहे. सो तो हा जो पोर्शन आहे DHPमधलं पोर्शन बघायचं आणि 3DHAमधलं बघायचं, कम्पेअर करायचं DHPचं स्ट्रक्चर आणि 3DHAचं स्ट्रक्चर. तर आपण 1 to 3 पासून 7पर्यंत DHPला आपण नंबरिंग केलं आहे आणि ह्या 3DHAला पण बघितलं आहे. सो आपला 3DHAमधला जो कार्बोक्सिलिक ॲसिड आहे तो 1 नंबरला, COH ग्रुप आहे सॉरी, तो 1st नंबरच्या कार्बनला अटॅच आहे. आणि हा जो C+O ग्रुप आहे ह्याचा कीटो ग्रुप निघून तिथे काय झालं आहे, OH फॉर्मेशन झालं आहे. ओके, देन आता मुव्हिंग टुवर्ड्स फर्दर, आता 4th नंबरला CH2 ग्रुप तसाच राहिला 3rd नंबरला. नंतर 4th नंबरला जो CH आहे तो OH ग्रुप, नंतर 5th नंबरला CHOH आहे ते तिथे राहिला आहे. नंतर जो 6th नंबरला OH ग्रुप आहे. ओके, तिथे OH ग्रुप आहे, तिथे फॉर्मेशन झालं आहे कीटो ग्रुपचं, म्हणजे तिथलं हायड्रोजन निघून गेलं आहे. म्हणजे तिथे कुठली रिॲक्शन झालं आहे, त्या ऑक्सिडेशनमुळे इट इज कन्वर्टेड टू द कीटोन ग्रुप. आणि हा जो CH2 ग्रुप आहे तो तिथे अटॅच होतो आणि हा जो फॉस्फरिक ॲसिड आहे तो फॉस्फेट ग्रुप आहे तो रिलीज होऊन जातो आणि अशा प्रकारे 3-डिहायड्रोक्विनिक ॲसिडचं सिंथेसिस होतं. आता आपण नेक्स्ट स्टेजकडे जाऊ, दॅट इज थर्ड स्टेजमध्ये. आता हे जे 3-डिहायड्रोक्विनिक ॲसिड आहे ह्याचं डिहायड्रेशन होतं. सो means the water molecule get released from 3-dehydroquinic acid and then the synthesis of 3-dehydrosuccinic acid gets synthesized. So in this stage what happens, इथे हा जो OH ग्रुप आहे to attach to the second carbon, ओके, इट गेट रिलीज आणि वॉटर मॉलिक्यूल रिलीज होतो आणि इथे एक बॉन्ड फॉर्मेशन होतं, इथे डबल बॉन्ड तयार होतं. अँड This reaction is catalyzed by enzyme 3-dehydroquinate dehydratase enzyme is used here and the product obtained is 3-dehydrosuccinic acid. So now moving toward the next step, fourth. So it's 4th stage. In this 4th stage 3-dehydrosuccinic acid convert होतो शिकेमिक ॲसिडमध्ये. So कशा प्रकारे 3-dehydrosuccinic acid converts to succinic acid? The enzyme used is succinic acid dehydrogenase or succimate dehydrogenase. So in this reaction what happened? तो याच्यामध्ये 3-dehydrosuccinic ॲसिडमधला जो ग्रुप आहे डबल बॉन्ड ओचा तो कन्वर्ट होतो OHमध्ये आणि कोएन्झाईम यूज होतो तो होतो NADPH आणि मग त्याच्यामधला हायड्रोजन देतो, NADPH एक हायड्रोजन देतो आणि मग त्याचं OH ग्रुपमध्ये कन्वर्शन होते आणि फॉर्मेशन ऑफ सिकेमिक ॲसिड इज देअर. इज फॉर्म 3-dehydrosuccinic ॲसिड. आता जिथे कुठे चेंजेस झाले स्ट्रक्चरमध्ये ते रेडनी हायलाईट केलं आहे, जिथे बॉन्डिंग झालं आहे तिथे रेडनी हायलाईट केलं आहे.
जे काय प्रोसेस झाली ती रेडने हायलाईट केली. ओके, नाव मुव्हिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेज or fifth stage, there is conversion of shikimic acid conversion into shikimic acid 3-phosphate. There is a phosphorylation of shikimic acid, means there is attachment of phosphate group. So हा phosphate group कुठे अटॅच होतो, थर्ड कार्बन मॉलिक्यूलला. सो म्हणून त्याचं नाव आहे शिकेमिक ॲसिड 3-फॉस्फेट. इथे फॉस्फोरायलेशन रिॲक्शन होते आणि थर्ड कार्बनला फॉस्फेट ग्रुप अटॅच होतो. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज शिकेमिक ॲसिड 3-फॉस्फेट. ओके, एन्झाईम इन्व्हॉल्व फॉर दिस रिॲक्शन इज शिकेमेट कायनेज अँड दिस कोएन्झाईम आहे. ह्याच्यासाठी आता जो हा फॉस्फेट ग्रुप आहे तो फॉस्फेट ग्रुप कुठून येतो, फॉस्फेट ग्रुप येतो तो ATP पासून, म्हणजे ॲडेनोसिन ट्रायफॉस्फेटचं कन्व्हर्शन होतं ADPमध्ये. म्हणजेच तो तीन फॉस्फेट ग्रुप आहेत ATPमधले, ते त्याच्यातला एक फॉस्फेट ग्रुप इकडे अटॅच होतो आणि त्याचं कन्व्हर्शन होतं ADPमध्ये. नाव आता मुव्हिंग टुवर्ड द सिक्स्थ स्टेप, शिकेमिक ॲसिड 3-फॉस्फेट जे आहे तयार झालेलं, त्याच्यासोबत फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कपलिंग होतं आहे त्या फॉस्फोइनॉल पायरुवेटचं, म्हणजेच ॲडिशन होतं आणि वॉटर मॉलिक्यूल जो आहे तो रिलीज होतो. सो त्याची रिॲक्शन काय होईल, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो आहे तो ॲड होतो. कसा ॲड होतो, आता हा जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट आहे, आता बाजूच्या फायनॉल पायरुवेलच्या स्ट्रक्चरमध्ये बघा रेड कलरला, हा जो OH मॉलिक्यूल आहे शिकेमिक ॲसिड 3-फॉस्फेटेसच्या, त्याच्या ठिकाणी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट अटॅच झाला आहे. OC डबल बॉन्ड CH2COH जो आहे तो इथे अटॅच झाला आहे. म्हणजे C डबल बॉन्ड CH2COH अटॅच झाला आहे आणि त्या OH ग्रुप OHचा हायड्रोजन रिमूव्ह जातो, वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव्ह होतो. OH वॉटर मॉलिक्यूलच्या फॉर्ममध्ये रिमूव्ह होतो आणि आपल्याला मिळतो कंपाऊंड 5-इनॉल पायरुवेल शिकेमेट ॲसिड 3-फॉस्फेट. त्यालाच आपण शॉर्टमध्ये 5-EPSP सुद्धा म्हणू शकतो. ओके, आता which enzyme is used for the conversion of that shikimic acid 3-phosphate to EPSP, that is EPSP synthetase enzyme. I am repeating this stage again. जो आपल्याला शिकेमिक ॲसिडपासून शिकेमिक ॲसिड 3-फॉस्फेट मिळतो, म्हणजे शिकेमिक ॲसिडचं फॉस्फोरायलेशन होतं आणि आपल्याला मिळतं शिकेमिक ॲसिड 3-फॉस्फेट. जिथे शिकेमिक ॲसिडचा जो थर्ड कार्बनचा OH ग्रुप आहे त्या OHच्या जागी आपल्याला फॉस्फेट ग्रुप अटॅच होतो आणि तो फॉस्फेट ग्रुप आपल्याला ATP देतो, एक फॉस्फेट ATP देतो आणि त्याचा रिलीज होतो ADP म्हणून. ओके, आता हे जे शिकेमिक ॲसिड 3-फॉस्फेट आहे याच्यासोबत कपलिंग होतं PEPचं, म्हणजे फॉस्फोइनॉल पायरुवेटचं. ओके, आता हे जे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट आता हा जो PEP आहे हा फॉस्फोइनॉल पायरुवेटमधलं कसा कपल होतो किंवा तो कसा ॲड होतो. सो इन दिस स्टेज देअर इज अ रिमूव्हल ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल. मग आता जो OH ग्रुप आहे, म्हणजे जो फर्स्ट OH ग्रुप आहे त्या फर्स्ट OH ग्रुपमध्ये तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट अटॅच होतो. म्हणजे हा जो PEPचं स्ट्रक्चर बघा ॲरोच्या वरती, तो जो CH2COH ग्रुप आहे तो त्या ओला, म्हणजे पहिला जो OH आहे त्या OHला तो अटॅच होतो आणि देन वी गेट अ स्ट्रक्चर ऑफ 5-इनॉल पायरुवेल शिकेमिक ॲसिड 3-फॉस्फेट इज, आणि द एन्झाईम यूज इज EPSP synthetase. Okay, now moving towards the next steps, that is 7th stage. Now in the 7th step what happens, हे जे EPSP आहे याच्यामधला जो फॉस्फेरिक ॲसिड आहे तो रिलीज होऊन जातो. सो फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होतो, तो काय होतो, हा फॉस्फेट ग्रुप रिलीज झाल्यानंतर हा जो बॉन्ड आहे तो ब्रेक होईल, म्हणजे त्याच्यावरचा जो बॉन्ड आहे तो ब्रेक होईल आणि मग तो रिलीज होईल इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक ॲसिड. आणि हा बॉन्ड जो आहे डबल बॉन्ड आहे, तो हा जो बॉन्ड आहे तो ब्रेक होईल, हा डबल बॉन्ड इकडे शिफ्ट होईल, हा जो हायड्रोजन आहे तो रिलीज होईल आणि एक डबल बॉन्ड तयार होईल.
रिपीटिंग द स्टेज. आता हे जे 5-enol पायरुवेट शिकेमिक ॲसिड 3 फॉस्फेट आहे, याच्यामधला जो फॉस्फोरिल ग्रुप आहे, हा जो फॉस्फोरिल ग्रुप आहे किंवा फॉस्फेट ग्रुप आहे, हा रिलीज होतो. ओके, हा फॉस्फेट ग्रुप जेव्हा रिलीज होतो तेव्हा हा बॉन्ड आहे, म्हणजे फॉस्फेट ग्रुपचा बॉन्ड आहे, फॉस्फोरिल ग्रुपचा बॉन्ड आहे, तो ब्रेक होतो. ओके, आणि मग तो जो डबल बॉन्ड आहे, तो बॉन्ड पहिला खालचा बॉन्ड ब्रेक झाल्यामुळे वरचा जो डबल बॉन्ड आहे COHच्या जवळचा, तो बॉन्ड खाली मूव्ह होतो. आणि नंतर मग हा जो हायड्रोजनचा बॉन्ड आहे बघा, ऑक्सिजन ओच्या वरती बघा, ओच्या वरती जो हायड्रोजनचा बॉन्ड आहे तो तिकडे शिफ्ट होतो, म्हणजेच त्याचे बॉन्ड शिफ्टिंग होते. आणि देन वी गेट अ स्ट्रक्चर that by shifting of the bond that on removal of the phosphate group, that is corismic acid. This results that, or this shows that the 5-enol pyruvyl shikimic acid 3 phosphate is responsible for the formation of corismic acid. or आपण असं म्हणू शकतो की 5-enol pyruvyl shikimic acid phosphate corismic acidचं सिंथेसिस करतो by use of the help of enzyme or the activity of enzyme corismic synthase. Okay, in that there is the shifting of the bonds by breaking of the bond between the phosphate group, and when the bond breaks, the double bond gets shift further and the hydrogen bond get move further, and there is a formation of bond, and the component known is the corismic acid. Okay, आता मुव्हिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप. आता हे जे कोरिस्मिक ॲसिड तयार झालं आहे, इथे पाथवेजचं ब्रांचिंग होतं, म्हणजे याच्या पाथवे ब्रांच होतात 2 वेमध्ये. म्हणजेच एक प्रिफॅनोइक ॲसिडचं ब्रांचिंग होतं आणि दुसरं होतं एन्थ्रानिलिक ॲसिडमध्ये. ओके, तर आपण ते कसं होतं ते आता बघूया. आता हे ब्रेकिंग झालं पाथवेचं कोरिस्मिक ॲसिडपासून 2 पाथवेजमध्ये, 2 वेजमध्ये, दॅट इज एन्थ्रानिलिक ॲसिड आणि प्रिफॅनिक ॲसिड. आता हे जे प्रिफॅनिक ॲसिड आहे, this is the precursor for the synthesis of 2 aromatic amino acids, that is tyrosine and phenylalanine, आणि that antranilic acid is precursor for the synthesis of the tryptophan. आणि हा जो कोरिस्मिक ॲसिड आहे, तो कोरिस्मिक ॲसिड जो कन्वर्ट होतो एन्थ्रानिलिक ॲसिडमध्ये. आता हे जे कोरिस्मिक ॲसिडमध्ये इनॉल पायरुवेट ग्रुप आहे तो रिलीज होतो, याच्यातला OH ग्रुपसुद्धा रिलीज होतो, आणि देन तिथे एक अमिनो ग्रुप अटॅच होतो, जो इनॉल ग्रुप आहे तिथे अमिनो ग्रुप अटॅच होतो, आणि मग नंतर फॉर्मेशन होतं एन्थ्रानिलिक ॲसिडचं. आता आपण हे स्ट्रक्चर बघितलं. हा जो इनॉल पायरुवेट ग्रुप आहे, म्हणजे OCCH2COH ग्रुप आहे, आणि OH आहे हे रिलीज होतात. आणि हा जो कोरिस्मिक ॲसिडचा जो सेकंड कार्बन आहे तिथे अमीन ग्रुप अटॅच होतो. ओके, आणि मग तिथे काय होते, सेकंड कार्बनला अमीन ग्रुप अटॅच झाला आणि या सायक्लिक रिंगचं अरोमॅटायझेशन झालं, म्हणजेच ती बेन्झीन रिंगमध्ये कन्वर्ट झाली. आणि त्याच्या सेकंड कार्बनला अमीन ग्रुप अटॅच झालं, अरोमॅटायझेशन झालं, आणि मग आता हा जो अमिनो ग्रुप अटॅच होतो आहे तो कुठून होतो आहे, तो अमिनो ॲसिड ग्लुटामिनपासून. आणि हा तो सेकंड कार्बनला अटॅच होतो, हा अमीन ग्रुप अटॅच झाला, ग्लुटामिन कन्वर्ट झाला ग्लुटामेटमध्ये, आणि देन अशा प्रकारे एन्थ्रानिलिक ॲसिडचं फॉर्मेशन झालं. दिस इज हॅपन इन द प्रेझेन्स ऑफ एन्झाईम एन्थ्रानिल सिंथेसिस. आता दुसरी स्टेज. हे जे एन्थ्रानिलिक ॲसिड आहे, इट इज अ प्रिकर्सर फॉर द ट्रिप्टोफॅन अमायनो ॲसिड सिंथेसिससाठी. सो आता कशा प्रकारे हे एन्थ्रानिलिक ॲसिड ट्रिप्टोफॅनमध्ये कन्वर्ट होतं. आता एन्थ्रानिलिक ॲसिड ट्रिप्टोफॅनमध्ये कन्वर्ट होण्यासाठी डिफरंट स्टेप्स असतात, डिफरंट सिंथेसिस असतात. याच्यामध्ये काय होते, एन्थ्रानिलिक ॲसिडसोबत फॉस्फो अराबेनोरॅलोसिल पायरोफॉस्फेट अटॅच होतो, आणि मग फॉस्फो अराबेनोसिल पायरोफॉस्फेट कन्वर्ट होतो डिफरंट इंटरमिजिएटसोबत, आणि मग आणि फॉस्फोरायबोनेसिल पायरोफॉस्फेट कन्वर्टच्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये फॉस्फोरायबोसिल पायरोफॉस्फेरिलिक ॲसिड तयार होतं, आणि मग त्या फॉस्फोअरॅबेनोसिल पायरोफॉस्फेरिल ॲसिडसोबत सेरिन ग्रुप अटॅच होतो, आणि मग त्या इंडोल ग्रुप जो आहे, इंडोल ग्रुपला सेरिन अटॅच झाला. आता हे राऊंड केलं आहे म्हणजे तो सेरिन ग्रुप आहे. आणि मग
ही जी अँथ्रानिलिक ॲसिडपासून पायरोकार्बोनिल पायरोफॉस्फेट आणि मग सेरीन अटॅचमेंटपासून ट्रिप्टोफॅन तयार होतो. फॉस्फोरायबोसिल पायरोफॉस्फेट अटॅच झाल्यानंतर फॉस्फोरायबोसिल अँथ्रानिलिक ॲसिड तयार होतो आणि वेगवेगळे इंटरमिजिएट तयार होतात. मग त्या इंटरमिजिएट्स फॉस्फोरायबोसिल अँथ्रानिलिक ॲसिडला सेरीन अटॅच होतो आणि मग आता तो इंडोल ग्रुप आहे त्याला सेरीन पार्ट अटॅच होतो आणि त्यालाच आपण ट्रिप्टोफॅन म्हणतो. सो दिस इज आता जो एन्झाईम त्याला सिंथेसाइज करतो दॅट इज द ट्रिप्टोफॅन सिंथेस. सो anthranic acid is the precursor for the tryptophan synthesis. And now moving toward the another branch point, that is corismic acid. Corismic acid मध्ये प्रिफॅनिक ॲसिडमध्ये कन्वर्ट होतो. आता कोरिस्मिक ॲसिड प्रिफॅनिक ॲसिडमध्ये कशा प्रकारे कन्वर्ट होतो? इन द प्रेझेन्स ऑफ एन्झाईम कोरिस्मेट म्युटेस. आता कोरिस्मेट म्युटेस काय करतो? कोरिस्मिक ॲसिडमध्ये रिअरेंजमेंट रिॲक्शन करतो आणि मग प्रिफॅनिक ॲसिडचं फॉर्मेशन होते. आता ही रिअरेंजमेंट कशी होते ते आपण बघूयात. म्युटेस कोरिस्मिक ॲसिडचं रिअरेंजमेंट कशा प्रकारे करतो प्रिफॅनिक ॲसिडमध्ये ते आपण बघूयात. सो इन दिस आता कोरिस्मिक ॲसिडमध्ये सिम्पल रिअरेंजमेंट कशी होते टू फॉर्म अ प्रिफॅनिक ॲसिड आपण ते बघणार आहोत. ओके, सो कशा प्रकारे होते बघा. दिस कोरिस्मेट म्युटेस कोरिस्मिक ॲसिडचं रिअरेंजमेंट करतं. ते कसं होतं प्रिफॅनिक ॲसिडच्या सिंथेसिससाठी ते आपण बघूया. हा जो डबल बॉन्ड आहे, डबल बॉन्ड CH2 मधला डबल बॉन्ड CH2चा डबल बॉन्ड आहे तो रिअटॅच होतो COHच्या तिथे आणि तो जो COचा बॉन्ड आहे तो ब्रेक होतो. ओके, म्हणजे हा जो CH2चा बॉन्ड आहे तो अटॅच झाला आणि इकडचा बॉन्ड खालचा जो C डबल बॉन्ड ओचा ब्रेक आहे तो ब्रेक झाला आणि तो झाला C डबल बॉन्ड ओमध्ये तयार. तो झाला तयार COH तयार. सो अशा प्रकारे तो जो COH ग्रुप आहे त्या अटॅचला तो जो रिअरेंजमेंट झालं CH2 C डबल बॉन्ड ओ COHचा आणि आपल्याला प्रिफॅनोइक ॲसिड झालं. म्हणजे इथेच बॉन्डचं पण शिफ्टिंग झालं आहे. हा जो बॉन्ड आहे तो ब्रेक होऊन शिफ्टिंग झाला. हा जो डबल बॉन्ड तर शिफ्टिंग झाला म्हणजे COHचा जो डबल बॉन्ड आहे तो शिफ्ट झाला ओच्या बॉन्डला. सो अशा प्रकारे प्रिफॅनिक ॲसिडचं सिंथेसिस झालं. नाऊ मुव्हिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेज. आता हे जे प्रिफॅनिक ॲसिडचं फर्दर ब्रांचिंग होतं आहे. 2 फिनेलॅनालिन आणि टायरोसिन ॲसिड सिंथेसिससाठी हे प्रिफॅनिक ॲसिड हा प्रिकर्सर असतो. आता आपण प्रिफॅनिक ॲसिडचं आपण पहिल्यांदा 11th स्टेजमध्ये बघू की प्रिफॅनिक ॲसिडचं डिकार्बोक्सिलेशन अँड डिहायड्रेशन होतं आहे. डिकार्बोक्सिलेशन आणि कार्बन डायऑक्साईड रिलीज झाला आणि डिहायड्रेशन म्हणजे वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव्ह झालं. डिकार्बोक्सिलेशन आणि डिहायड्रेशन ह्या 2 स्टेज झाल्यामुळे प्रिफॅनिक ॲसिडचं कन्वर्शन होतं फिनिल पायरुव्हिक ॲसिडमध्ये. सो इन प्रेझेन्स ऑफ एन्झाईम प्रिफिनेट डिहायड्रेटेस. सो याच्यामध्ये काय होतं आहे की COH ग्रुप आहे तो CO2 सोबत रिलीज होऊन जातो. OH वॉटर मॉलिक्यूलमध्ये रिलीज होऊन जातो आणि आपल्याला हा कंपोनंट फॉर्म मिळतो. आता ही जी रिंग होती त्याचं ॲरोमॅटायझेशन झालं. प्रिफॅनिक ॲसिडची रिंग आहे त्याचं बेन्झीनमध्ये कन्वर्ट झाली म्हणजेच ॲरोमॅटायझेशन झालं आणि आपल्याला फिनाइल पायरुव्हिक ॲसिड मिळालं. आता या फिनाइल पायरुव्हिक ॲसिडचं नंतर रिडक्टिव्ह ट्रान्सअमायनेशन होतं. म्हणजेच काय? ट्रान्सअमायनेशन म्हणजेच ट्रान्सफर ऑफ अमिनो ग्रुप. ओके, सो ट्रान्सफर ऑफ अमिनो ग्रुप इज ट्रान्सअमिनेशन. सो हे जे फिनाइल पायरुव्हिक ॲसिड आहे याच्यामध्ये अमाइन ग्रुप ॲड होतो आणि हा कुठून येतो ट्रान्सफर होतो? हा ट्रान्सफर होतो ग्लुटामेटपासून जो अमीन ग्रुप आहे तो तिथे ट्रान्सफर होतो फिनाइल पायरुव्हिक ॲसिडमध्ये आणि आपल्याला फिनाइल अलानिन मिळतो. आणि याच्यासाठी जो एन्झाईम यूज होतो फिनाइल अलानिन ट्रान्सअमिनेज. आणि त्याच्यामध्ये आपण बघू शकतो हा जो अमाइन ग्रुप हा अटॅच झाला आहे तो C डबल बॉन्ड ओला अमाइन ग्रुप अटॅच झाला आहे.
हो तयार झाला CHNH2. सो म्हणून आपण त्याला म्हणतो रिडक्टिव्ह ट्रान्सअमिनेशन. आता जो अमीन ग्रुप कुठून आला आहे? अमीन ग्रुप इज ऑब्टेन फ्रॉम द ग्लुटामेटपासून. आणि हा जो ग्लुटामेट आहे फिनिल ग्लुटामेट कन्वर्ट होतो अल्फा केटो ग्लुटिक ॲसिडमध्ये. टुवर्ड द नेक्स्ट स्टेज दॅट इज 13 स्टेप. त्या स्टेजमध्ये काय होते? हे प्रिफॅनिक ॲसिड जे आहे त्या प्रिफॅनिक ॲसिड डिकार्बॉक्सिलेशन डिहायड्रोजनेशन आणि डिकार्बॉक्सिलेशन ह्या 2 प्रोसेस होतात. त्याला आपण काय म्हणतो? ऑक्सिडेटिव्ह डिकार्बॉक्सिलेशन रिएक्शन. आता त्याच्यामध्ये पण काय होतो? हा जो रिंगचा COH ग्रुप आहे तो कार्बन डायऑक्साईडच्या फॉर्ममध्ये रिलीज होतो आणि डिहायड्रोजनेशन होतं, म्हणजे हायड्रोजन मॉलिक्यूल जे आहे रिलीज होतो आणि त्याच्यामुळे काय होतं की रिंगचं ॲरोमॅटायझेशन होतं, ती पेन्सिल रिंगमध्ये कन्वर्ट होते आणि त्याच्यासाठी जो कोएन्झाईम रिक्वायर्ड होतं NADचं कन्वर्शन होतं NADH. च्यासाठी जो एन्झाईम रिक्वायर्ड होता तो प्रिफेनेट डिहायड्रोजनेस. आणि हे जे प्रिफेनेट डिहायड्रोजनेस काय करतं? प्रिफेनिक ॲसिड तर पॅराहायड्रॉक्सिफिनिल पायरुविक ॲसिडमध्ये कन्वर्ट करतो. देन रिडक्टिव्ह ट्रान्सअमायनेशन रिॲक्शन ऑकर्स इन दॅट पॅराहायड्रॉक्सिफिनिल पायरुविक ॲसिडमध्ये. आणि हा जो रिडक्टिव्ह ट्रान्सअमायनेशन रिॲक्शन होते तिथे सेम प्रोसेस होते. C डबल बॉन्ड ओच्या जागी CHNH2 ग्रुप अटॅच होतो, अमीन ग्रुप अटॅच होतो आणि देन वी गेट अ कंपोनंट दॅट इज, आणि तो अमीन जो ग्रुप आहे तो ग्लुटामेटमधून मिळतो आणि तो अमीन ग्रुप ग्लुटामेटचा अमीन ग्रुप आहे या पोर्शनला अटॅच होतो आणि रिएक्शन होतं आणि कन्वर्ट होतो CHNH2 मध्ये आणि मग त्याला आपल्याला टायरोसिन मिळतं. सो ह्या प्रकारे प्रिफॅनिक ॲसिडपासून फिनिलॅलॅनिन आणि टायरोसिनमध्ये कन्वर्ट होतं. सो ही जी 14 स्टेप आहे पॅराहायड्रॉक्सिफिनिल पायरुविक ॲसिड टू टायरोसिन कन्वर्शन आहे, त्याच्यामध्ये एन्झाईम यूज होतो दॅट इज टायरोसिन ट्रान्सअमिनेस. या प्रकारे प्रिफॅनिक ॲसिडचं कन्वर्शन सिंथेसिस होतं आहे फिनिलॅलॅनिन आणि टायरोसिनमध्ये. सो हिअर वी कम्प्लिटेड विथ द शिकेमिक ॲसिड सायकल, शिकेमिक ॲसिड पाथवे. सो आता हे जे टायरोसिन आणि फिनिलॅलॅनिन आहेत ते आहेत C6 युनिट्स. आणि हे जे ॲरोमॅटिक अमायनो ॲसिड तयार झाले दीज आर द फिनाइल प्रोपेन डेरिव्हेटिव्स. आता हे जे टायरोसिन आणि फिनिलॅलॅनिन आहे त्यांच्यापासून फर्दर सेकंडरी मेटाबोलाइट सिंथेसिस होतात. टायरोसिन आणि फिनिलॅलॅनिनपासून याचा जो फिनिल प्रोपेन ग्रुप आहे तो युटिलाइज होतो वेगवेगळ्या सेकंडरी मेटाबोलाइट्स फॉर्मेशनमध्ये, फ्लॅवोनॉइड्स फॉर्मेशनमध्ये. नंतर फ्लॅवोनॉइड्स झाले, नंतर फिनिल प्रोपेन डेरिव्हेटिव्स लाईक टॅनिन झालेत, लिग्निन झालेत, सिनॅमिक ॲसिड झाले, काउमेरिन झाले, यांचे सगळे सेकंडरी मेटाबोलाइट्स याच्यापासून फिनिलॅलॅनिन डेरिव्हेटिव्ह आणि टायरोसिन डेरिव्हेटिव्ह. आता हे जे फिनिलॅलॅनिन, टायरोसिन आणि ट्रिप्टोफॅन हे तिन्ही ॲरोमॅटिक अमायनो ॲसिड आहेत ते सुद्धा इन्व्हॉल्ड असतात. दे आर ऑल्सो बिल्डिंग ब्लॉक्स, दे आर ऑल्सो द प्रिकर्सर फॉर द अल्कलाइड सिंथेसिस ऑफ द डिफरंट प्लांट्ससाठी. So these are the steps of the shikmic acid pathway. In this we have seen the carbohydrate metabolism झालं आहे, ग्लायकोलिसिस कसं झालं आहे, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जे इंटरमिजिएट्स आहेत ते कसे यूज होतात, फॉस्फेनॉल पारुवेट आणि इरिथ्रोस्पोर फॉस्फेट शिकेमिक ॲसिडमध्ये कसे कन्वर्ट होतात आणि शिकेमिक ॲसिडपासून ट्रिप्टोफॅन डेरिव्हेटिव्स, फिनिलॅलॅनिन आणि टायरोसिन डेरिव्हेटिव्स होतात. सो हिअर वी कम्प्लिटेड विथ द शिकेमिक ॲसिड पाथवेज. Further, I have explained the steps in detail about the substrate, enzyme, cofactor and product. Means in which step what product we obtain and what enzymes are used in that step in the summarized form. So here we completed with the shikemic acid pathways, and here we have summarized whole reactions. If anybody have problem then you may ask me and recite whole reaction in detail
along with the enzymes I provided to you. आता या रिॲक्शन्समध्ये एन्झाईम्समध्ये नाही टाकलेत, कारण एन्झाईम्स लिहिलं असतं तर अजून गोंधळ वाढला असता. दॅट्स वाय आय हॅव नॉट यूज्ड हिअर द एन्झाईम्स. ओके, सो कीप the name of enzymes while writing the stages also. So here we completed the shikimic acid pathways. Moving toward the role of shikimic acid pathway. आता shikimic acidचा काय रोल आहे प्लांट्समध्ये, बॅक्टेरियामध्ये, फंगसमध्ये, काय इम्पॉर्टन्स आहे हे आपण बघूयात. सो shikimic acid pathway is a precursor for the biosynthesis of some phenolic compounds. ॲज वी सीड की शिकेमिक ॲसिड पाथवे जो आहे तो डिफरंट फिनेल प्रोपेन डेरिव्हेटिव्ह सिंथेसिससाठी यूज होतो किंवा रिस्पॉन्सिबल असतो. तर इथे आपण बघू डिफरंट फिनेल प्रोपेन डेरिव्हेटिव्ह लाईक फ्लॅवोनॉइड, कॉमॅरिन, टॅनिन, लिग्निन यांच्या जे सिंथेसिस आहेत हे सगळे आहेत फिनाइल प्रोपेन डेरिव्हेटिव्ह. सो त्यांच्या सिंथेसिससाठी ते यूज होतात. सो शिकेमिक ॲसिड पाथवे इज अ precursor or starting material for the phenyl propane derivatives like quercetin. फ्लॅवोनॉइड्स एक्झाम्पल झालं क्वेरसिटीन, कॉमरिन झालं, सायनिडिन झालं, टॅनिन झालं, लिग्निन झालं. यांचं बायोसिंथेसिससाठी त्यांच्या सिंथेसिससाठी स्टार्टिंग पॉईंट शिकेमिक ॲसिड असतो. सो आता दुसरं आहे की इट इज द प्रिकर्सर फॉर द इंडोल डेरिव्हेटिव्स. ओके, सो शिकेमिक ॲसिड जो असतो, शिकेमिक ॲसिडमध्ये जो ट्रिप्टोफॅन तयार असतो, 3 ॲरोमॅटिक अमायनो ॲसिड असतात, टायरोसिन, फिनिलन आणि ट्रिप्टोफॅन. यातलं जे ट्रिप्टोफॅन अमायनो ॲसिड आहे तो प्रिकर्सर असतो इंडोल सिंथेसिससाठी. इंडोल 3 ॲसिटिक ॲसिड नंतर इंडोल डेरिव्हेटिव्स जे आहेत वेगवेगळे इंडोल डेरिव्हेटिव्स लाईक आणि मेनी इंडोल अल्कलॉइड्स जे असतात लाईक रेझरपिन झालं. रेझरपिन कशात प्रेझेंट असतो, रेझरपिन ॲजमेलिसिन प्रेझेंट असतात रॉल्फियाच्या रूट्समध्ये. सो रॉल्फियाच्या रूटमध्ये जे रेझरपिन असतो तो असतो इंडोल डेरिव्हेटिव्स आहे आणि तो जो इंडोल डेरिव्हेटिव्ह आहे तो सिंथेसाइज होतो फ्रॉम ट्रिप्टोफॅन आणि हे ट्रिप्टोफॅन सिंथेसाइज होतं फ्रॉम शिकेमिक ॲसिड पाथवे. सो इंडोल डेरिव्हेटिव्हमध्ये आलं रेझरपिन. सो रेझरपिनची प्रॉपर्टी आहे इट इज अ अँटी हायपरटेन्सिव्ह ड्रग. इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिंथेसाइज फ्रॉम द रूट्स ऑफ रॉल्फिया. ॲजमेलिसिन पण सिंथेसाइज होतं रॉल्फिया ट्रिप्टोफॅनपासूनच सिंथेसाइज होतो. आता ॲजमेलिसिनचा जो प्रिकर्सर असतो तो असतो ट्रिप्टोफॅन. नंतर बघू अर्गोटॅमिन. तो अर्गोट इज द अल्कलाइन. सो विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन पण आहेत, ते सिंथेसाइज होतात विनका प्लांटमध्ये. विनका प्लांट कॅथॅरिन्थेस असतो, त्याच्यात आतमध्ये तो विनक्रिस्टिन आणि विनब्लास्टिन असतो. ते जे अँटी कॅन्सरस ड्रग आहेत ते सिंथेसाइज होतात. ते आर सिंथेसाइज फ्रॉम द ट्रिप्टोफॅन आणि सो इट इज अ ट्रिप्टोफॅन इज अ प्रिकर्सर फॉर द विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन सिंथेसिस. नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल इज सिंकनो अल्कलाइड्स. आता सिंकनाचे अल्कलाइड्स असतात क्विनिन, क्विनिडिन, क्विरसिटिन, सिंकोनिडिन. These are also synthesized from the tryptophan derivatives. So precursor for different indole alkaloids and other alcohols, there is this precursor for the synthesis of the indole derivatives and indole alkaloids. आता ते aromatic amino acids जे आहेत त्याच्यासाठी पण आपण टायरोसिन इज द प्रिकर्सर. नाव आता शिकेमिक ॲसिड प्रिकर्सर जे आहेत ते अदर अल्कलॉइडसाठी दॅट इज टायरोसिन जो असतो तो ओपियम अल्कलॉइडसाठी पण असतो, म्हणजे पॅपाव्हरिनसाठी पण. पॅपाव्हरिन काय आहे, पॅपाव्हरिन जे सिंथेसाइज होतं पॅपाव्हरम सोमनिफेरम प्लांटमध्ये आणि पॅपाव्हरम सोमनिफेरम प्लांट जे आहे त्याचे कॅप्सूल्स आहेत त्याच्यामध्ये पॅपाव्हरिन फाउंड होतं, सिंथेसाइज होतं आणि हे जे पॅपाव्हरिन आहे ते सिंथेसाइज होतं टायरोसिनपासून. आता इट इज अ टायरोसिन इज अ प्रिकर्सर फॉर द पॅपाव्हरिन सिंथेसिस. Thebaine is synthesized. It is opium alkaloid. The tyrosine is the precursor for the synthesis. Then codeine, tyrosine, codeine, morphine हे सगळं याचा प्रिकर्सर जो आहे तो असतो टायरोसिन आणि हा टायरोसिन इज प्रिपेअर्ड फ्रॉम द शिकेमिक ॲसिड पाथवे लाईक दॅट इज शिकेमिक ॲसिड. नंतर इट इज ऑल्सो प्रिकर्सर फॉर द अदर ॲरोमॅटिक अमायनो मेटाबोलाइट्स.
दुसरे जे मेटाबॉलाइट्स असतात, ॲरोमॅटिक मेटाबॉलाइट्स आहेत, त्यांच्या सिंथेसिससाठी सुद्धा प्रिकर्सर असतो. फॉर एक्झाम्पल व्हॅनिलिन जो असतो, व्हॅनिलिन इट इज अ ग्लायकोन पार्ट ऑफ ग्लायकोव्हॅलेन्सचा, म्हणजे ग्लायकोव्हॅलेनचे ग्लायकोसाइड्स आहेत त्याचा अग्लायकोन पार्ट असतो. सो व्हॅनिलिन जे आहे तो अल्डिहाइड ग्लायकोसाइड्सच्या आतमध्ये येतो. सो व्हॅनिलिन जे सिंथेसाइज होतं इट इज सिराइड फ्रॉम द टायरोसिन. सॉरी, इसका प्रिकर्सर जो आहे तो असतो शिकेमिक ॲसिड. फिनिलअलानिन जो असतो त्याचं फिनिलअलानिनचं सिन्नामिक ॲसिड तयार होतं आणि सिन्नामिक ॲसिडचे रिॲक्शन्स होतात आणि नंतर मग व्हॅनिलिन तयार होतं. सो इट इज असो सॅलिसिन किंवा आर्ब्युटिन आहेत, ह्याच्यासुद्धा प्रिकर्सर शिकेमिक ॲसिड आहे. सो दीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अरोमॅटिक अमायनो ॲसिड्स. ओके, नाव it is also as a precursor for the flavonoid, coumarin, tannin, lignin derivatives, alkaloids and aromatic metabolites. नाव आता आपण अल्कलाइड्समध्ये आपण बघितलं, अल्कलाइड असतो अमिनो ॲसिड डेरिव्हेटिव्ज असतात. सो अमिनॉइडचं सिंथेसिसचं कशामध्ये होते, फ्रॉम अल्कलॉइड्स अमायनो ॲसिडपासून सिंथेसाइज होतात. सो असे वेगळे अमायनो ॲसिड प्लांट्सच्या आतमध्ये असतात. त्याचे जे प्रिकर्सर आहे इट इज ऑल्सो द पेनिलअलानिन, सॅरोसिन आणि ट्रिप्टोफॅन विच इज डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शिकेमिक ॲसिड पाथवे. सो ॲज अ प्रिकर्सर ऑफ शिकेमिक ॲसिड. सो आता now it is also used for the biosynthesis of the gallic acid. आता त्याच्या गॅलिक ॲसिडच्या सिंथेसिसमध्ये 3-डिहायड्रोशिकेमेट जे इंटरमिजिएट आपल्याला मिळतो त्याच्यापासून गॅलिक ॲसिड सिंथेसाइज होतो. सो दिस इज द रोल ऑफ शिकेमिक ॲसिड पाथवे. मीन्स फर्स्ट टाइम समरायझिंग द रोल, दॅट इज फर्स्ट वन इज इट इज यूज्ड इन द बायोसिंथेसिस ऑफ some phenolic phenylpropane derivative like flavones, coumarins, tannins, lignins, etc. It is also used as a precursor for the indole derivatives and many alkaloids and other aromatic metabolites. And gallic acid, third one is the gallic acid biosynthesis from the 3-dehydroshikimate, which is the intermediate in the shikimic acid pathway. So here is the that 3-hydroshikimate पासून आपल्याला gallic acid मिळतो. So this is the role of the shikimic acid pathway. So here we have completed totally with the shikimic acid pathway.